Let's pray. Loving Heavenly Father, every time we think of you, Lord, your love, your care, and your providence, we thank you for, Father. Most importantly, we also, Lord, remember it. We want to comprehend it, understand it, that you are a covenant-keeping God, that there is a purpose for the world, the creation. There is a reason why you sent your Son. Help us, Father, to understand the big plan, the big picture, Father. So we know that we are your people, we are your children, and small things should not shake our faith, and small things should not take you away from us, Father, from you, Father. Help us, Father, to realize that you're a big God, a God beyond time, that you are a God in control of governments and nature and creation itself. And the plan of redemption, you have been managing it from the beginning, from the time you gave the promise. Even before creation, you had planned for it. So everything is in control by you, Lord. Help us to realize that and live a life which is more submissive, more loving, more honoring you, and may all that we do glorify you, Master. Take this time and may it be useful, Father God, in your eyes. In Jesus' wonderful name I ask. Amen. Amen. Right. So, I don't know if all of you have been there from beginning. I'm not too sure. Anam, this is a series which we have done for 50 sessions. Okay, literally 50 sessions. So it's a long series. We did a lot of in-depth studies. Definitely, it branched out. We completed certain theological points கொஞ்சம் complete பண்ணோம். So what did we do? என்ன பண்ணோம்னா, we kind of looked at the world history from the point of Israelna என்ன, churchna என்ன. Okay? So that's what we were trying to do. Not from Eden itself, but more Israelna யாரு, churchna யாரு, Jewsna யாரு, அவங்க purpose என்ன, churchோட purpose என்ன, because it's all going to come together in the book of Revelation. எப்படினாலும் அது சேரப்போகுது. அதனால we need to understand. இதெல்லாம் ஒரே picture தான் அப்படின்றது, this was like quite important. Another reason why we studied this particular topic வந்து, it is not இந்த ஐடியா வந்து ஒரு தப்பான ஐடியா. என்ன ஐடியா அது? கடவுள் ஜீசஸ் கேம் டு இஸ்ரேல் ஐடென்டிஃபை பண்ணல, இதுதான் மெசையான்னு அவங்க ரியலைஸ் பண்ணல. அப்போ ஒரு 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 கோபத்துல, லைக் he had a change of heart, ஒரு மனசு மாறி, போ இஸ்ரேல் நான் உன் கூட ஃப்ரெண்ட் இல்லை, நான் இனிமேல் ஜென்டைல்ஸ் தான் எங்க பிள்ளைங்க அப்படின்னு மாறின மாதிரி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங். திஸ் இட் ஹேப்பன்ட் லைக் தட். அது உண்மைதான், அது நடந்தது. அதுவும் நடந்த டைம் வந்து டியூரிங் ரெஃபர்மேஷன்ல நடந்தது. ஸோ இட் இஸ் ரியலி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸா நடந்த ஒரு காரியம். அதனால many Bible colleges அந்த மாதிரி டீச் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தியாலஜி. அப்போ இஸ்ரவேலுடைய ப்ராமிசஸ் எல்லாம் இஸ்ரவேலுக்கு இல்லை, நமக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல வரும். சரிதானா? ஸோ அது இட் இஸ் நாட் அ கரெக்ட் ஐடியா. இஸ்ரேல் இஸ் வாட் இஸ்ரேல் இஸ். அதுக்குன்னு ஒரு ரீசன் இருந்துச்சு. சர்ச்ன்ற காரியம் கம்ப்ளீட்டா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் காரியம். God chose Israel, God chose the people of the church. So there is no God did not have a change of heart. மக்கள் இப்படி பண்ணிட்டாங்களே, அதனால அப்படின்னு மனசு அப்படி மாறல. ஸோ ஏன் இது இவ்வளோ ஷுவரா இருக்கணும்னா, இஸ்ரேல் பைபிள் வாசிக்கும் போது if God told Israel something, it is for Israel. If God said
டு த சர்ச் சம்திங், அது சர்ச்சுக்குரிய காரியம். இப்போ நமக்கு சில டைம்ல நீங்க யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ப்ராமிஸ் வசனங்கள் எல்லாம் ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்லேருந்து நிறைய நம்ம எடுத்துப்போம். அந்த ப்ராமிஸ் இன்வேரியபிளி சாதாரண புக்கு மாதிரி, ஒரு ஷேக்ஸ்பியரை வாசிச்சாலோ சாதாரண ஒரு புக், ஒரு லிட்ரரி புக்கு வாசிச்சோன்னா நம்ம எப்படி வாசிப்போமோ அப்படி பைபிளை வாசிச்சோன்னா நம்ம இந்த இந்த கன்ஃபியூஷன் வராது. இது ஜாஷுவா கிட்ட சொன்ன அந்த ப்ராமிஸ், ஆர் டேனியலுக்கு சொன்னது, ஜோசப்க்கு சொன்னது, ஏப்ரஹாமுக்கு சொன்னதுன்னு யூ வில் நாட் அடாப்ட் இட், லைக் யூ வில் நாட் டேக் இட் ஃபார் யூ. அதுக்குன்னு காட் நம்மளை பிளெஸ் பண்ண மாட்டாருன்னு அப்படி சொல்லலை, டெஃபினெட்லி நாட். ஆனா அந்த வசனங்களை மட்டும் நம்ம சந்தோஷமா எடுத்துக்கிறோமோ அப்படின்ற ஒரு இதுக்காக சொல்றேன் நான். ஏன்னா சர்ச்சுக்குன்னு ஆசீர்வாதங்கள் சர்ச் டைம்ல ஜீசஸ் கேவ் எக்கச்சக்கமா. ஸோ சர்ச்சோட பிஹேவியர், எதிர்பார்ப்புகள், நம்மளுடைய ஸ்டாண்டர்ட் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட். இஸ்ரேலுக்கு கொடுத்தது கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, ஸோ அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் பைபிள் வாசிச்சா இன்னும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பைபிள் விளங்கும்னு என்னோட ஃபீலிங். எனக்கு அப்படி இருந்தது. ஸோ அது ரொம்ப கிளாரிட்டி கொடுத்துச்சு. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி திஸ் இஸ் அ குட் திங் ஃபார் எவ்ரிபடின்னு தான் இந்த சீரீஸ் பண்ணோம். ஸோ வி ஸ்டார்டட் வித் இஸ்ரேல். we looked at little pieces of Israel. இஸ்ரேல் பற்றின லேண்ட்னா, இஸ்ரேலுக்கு கொடுத்த லேண்ட் உடைய ஹிஸ்ட்ரி என்ன, அந்த மக்கள் கூட்டம், நேஷன், அவங்க என்ன, அவங்க லாங்குவேஜ் என்ன, அப்படி அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் படித்தோம். And then we spent a lot of time about the church. Definitely churchன்ற காரியம் நமக்கு more important. So churchக்கு many more sessions படித்தோம் நம்ம. Okay, so I'm going to do today, God willing, அந்த ரீகேப் ஆஃப் இஸ்ரேல் பற்றி என்னெல்லாம் படித்தோமோ அதை இன்னைக்கு ஒரு செஷனில் முடிக்க முடியுதான்னு பார்க்க போகிறேன். இட்ஸ் ஜஸ்ட் ரீகேப். இதில் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் கோ அண்ட் ஹாவ் அ லுக் அட் த ரெக்கார்டிங்ஸ். கட்டாயம் அது மோர் டீட்டெயில்டாக இருக்கும். அப்படியும் இல்லைன்னா அஃப்கோர்ஸ் டெஃபினெட்லி ரைட் டு மீ, டாக் டு மீ. வெரி ஹாப்பி டு எனக்கு தெரிஞ்சதை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. ஆல்ரைட், ஸோ லெட்ஸ் கோ. ஸோ லெட்ஸ் லுக் அட் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இஸ்ரேல். ஓகே, ஸோ ஏன் இஸ்ரேல்னு ஒன்று இருந்தது? ஸோ இஸ்ரேலோட மெயின் பர்பஸ் என்ன? இட் வாஸ் டு பிரிங் காட்லி லைட், ஸ்பிரிச்சுவல் லைட், இல்லையா, விஸ்டம், கடவுளை பற்றி அறிஞ்ச விஸ்டம் விச் இஸ் ஈக்குவலண்ட் டு லைட். அந்த லைட்டை உலகத்தில் எல்லாருக்கும் காட்டணும், காடை க்ளோரிஃபை பண்ணணும். ஸோ அப்போ கடவுளுடைய வெளிச்சத்தை கடவுளுக்கு அறியாத மக்களுக்கு நடுவில் இருந்து செய்யணுன்றது, இதுதான் கிரக்ஸ். அந்த ஒரு எசன்ஸ் எடுத்தா அதுதான். ஸோ அந்த கண்ட்ரியே வெளிச்சத்தை கொடுத்துருக்கலாம் இல்லையா? ஜென்டைல் நேஷன்ஸ்ல காட் சூஸ் பண்ணாத இஸ்ரேல் அல்லாத மக்கள் இடத்துல அவங்க ஒரு ஸ்பெஷல் கூட்டமா இருந்து கடவுளை க்ளோரிஃபை பண்ணியிருக்கலாம். அது ஒரு லைட் ஷேரிங், ஒரு மீனிங். ஓகே, ஒரு பாயிண்ட். இன்னொரு பாயிண்ட், ஹூ இஸ் த லைட் ஆஃப் த வேர்ல்ட்? ஜீசஸ். ஸோ ஜீசஸை பேர் பண்ண, பிறக்கிறதுக்கு இருக்கிற ஒரு இடம் இல்லையா, ஜீசஸ் வரப்போற ஒரு இடம், மெசையா டு பி பார்ன், அதுக்கு லைட்டை உலகத்துக்கு கொண்டு வர கண்ட்ரி. மேக் சென்ஸ்? அவங்களே லைட் கொடுத்துருக்கணும். பட் இன்னொரு லெவல் ஆஃப் டீப்பர் மீனிங், ஜீசஸை கொண்டாட போற ஒரு நேஷன். வேற எந்த அதர் நேஷன்லயும் ஜீசஸ் பிறக்க போல, மெசையா பிறக்கிறது இல்லை இல்லையா? ஸோ ஹீ இஸ் கோயிங் டு பி பார்ன் இன் இஸ்ரேல். அப்போ தே ஆர் த லைட் பேரர்ஸ் இல்லையா, லைட்டை கொண்டு வர ஒரு நேஷன். ஸோ ஐம் கோயிங் டு ஷோ யூ அ கப்புள் ஆஃப் வேர்சஸ். நிறைய வசனங்கள் இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் ஐ வென்ட் கிரேசி. ஏன்னா அவ்வளோ இந்த இந்த த்ரெட் சொல்றதுக்கு அவ்வளோ வசனங்கள் இருக்கு. அதை குறுக்கி ஒன்று கொஞ்சம் தான் சொல்லணும்னு பார்க்கும்போது ஐ ஹேட் அ ப்ராப்ளம். So I'll try to keep it as few as verses as possible. Okay, so this is one prophetical verse in Isaiah 49:6. என்னது? It is too small a thing that you should be my servant, to raise up the tribes of Jacob, to restore the preserved ones of Israel. I will also give you as a light to the Gentiles. எதுக்கு?
that you should be my salvation to the ends of the earth. You note that? இது ஒரு சின்ன காரியம். உன்னை ஜேக்கப்ல இருந்து பிள்ளைங்களை பிறக்க வச்சு ஒரு ஜனக்கூட்டமாக்கி இஸ்ரேலாக்கி வர்றது இட்ஸ் நாட் அ பிக் திங். பட் அந்த ரீசன் எதுக்காக? எல்லா உலகத்துல இருக்க எவ்ரிபடிக்கு, அதான் எல்லா ஜென்டைல்ஸ் இல்லையா, இஸ்ரேவேல் இல்லாத எல்லா மக்களும் ஜென்டைல்ஸ் தான். ஸோ ஜென்டைல்ஸுக்கு லைட்டா இருக்கணும். சாதாரணமா லைட்டுன்னு நினைச்சிட்டு சயின்ஸு ஜியாகிரபின்னு அப்படி அந்த விஸ்டம் லைட் மட்டும் இல்ல. செகண்ட் சென்டென்ஸ் ஹைலைட்ஸ் இட் டு பி த சால்வேஷன். ஸோ இட் டெஃபினெட்லி டாக்ஸ் அபவுட் ஜீசஸ். You get that? Okay. I hope that was clear. Anybody? நான் இன்னும் கொஞ்சம் வசனங்கள் பார்க்குறேன். ஸோ ஐசையா 60ல இன்னொரு வசனம், the Gentiles will come to your light, kings to the brightness of your rising. ஸோ ஃபியூச்சர்ல வரும்போது everybody will know this light. Gentiles will come together. வரப்போகுது. இதெல்லாம் ஐசையாவே சொல்லிட்டாரு. ஓகே. and so on and so forth. Isaiah 42, Isaiah 9, நிறைய இருக்கு. I want to make sure that people understand this happened when Jesus was born. John சொல்லும்போது வரும் இல்லையா? You remember John chapter 1, right? Feel free to discuss today, and it's just a recap. And the concepts clear-ஆ சொல்றேனான்றதுக்காக just help me out. So if you will see, when Jesus talks also, he'll say, Isaiah எழுதின மாதிரி ஜென்டைல்ஸ்க்கு ஒரு லைட் வரணும், அதுதான் நான் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாரு. லுக் 2:32ல அந்த ஏஞ்சல் வில் டாக் டு மேரி ஜக்கரியா ரிகார்டிங் ஜீசஸ் பர்த். அந்த டைம்லயும் லைட் டு த ஜென்டில்ஸ். லுக் 2:32 வாசிக்கிறீங்களா? யாராவது எடுத்துருந்தீங்கன்னா வாசிக்கிறீங்களா? ஜஸ்ட் டு ரீகன்ஃபர்ம் that these things came true when Jesus was born. Okay, that he was the light to the Gentiles. அது விளங்குறதுக்காக. Luke 2:32. உம்முடைய இரட்சணியத்தை என் கண்கள் கண்டது என்றான். ஓகே. இங்கிலீஷ்ல வாசிக்கிறீங்களா ஆன்டி? வாசிக்கிறீங்களா ஆன்டி எடுத்துருந்தீங்கன்னா? 2:22 32 2:32. A light to lighten the Gentiles and the glory of thy people Israel. So அதுக்கு Jesus came. Correct-ஆ? தமிழ் maybe I didn't understand the meaning correctly. Okay, maybe 31, 32, 33ல இருக்கும். Okay. So this concept is pretty clear. Deuteronomy எடுத்து பாருங்களேன். Deuteronomy is Moses உடைய கடைசி புக்கு, much before the prophecies. Deuteronomy 7:6-10. யாருனால? Somebody read. Deuteronomy 7:6-10. For thou art a holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto himself, above all people that are upon the face of the earth. The Lord did not set his love upon you, nor choose you, because you were more in number than any people, for ye were the fewest of all people. But because the Lord loved you, and because he would keep the oath which he hath sworn unto your fathers, hath the Lord brought you out with a mighty hand, and redeemed you out of the house of bondmen, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. So what is Moses telling? God definitely choose பண்ணாரு உங்களை, not because you were great. நீங்க எந்த விஷயத்துலயும் ஸ்பெஷல்னு சூஸ் பண்ணல. அவர் முன்னால எடுத்த ப்ராமிஸ்னால, ஃபோர் ஃபாதர்ஸ்க்கு கொடுத்த ப்ராமிஸ்னால அதை ஃபுல்ஃபில் பண்றதுக்காக he continued by choosing you and continued with his promise. அதுதான். So nothing special. So hold on to it. But what the point which I want you to note here, God definitely promised certain points to people. அதை fulfill பண்றதுக்காக இஸ்ரேல்னு ஒரு மக்களை டெஃபினட்டா சூஸ் பண்ணாரு. And he continued that covenant with those people. That is the whole point. இல்லையா? அது எந்த ப்ராமிஸ்? ஏர்லியஸ்ட் இஸ் ஃப்ரம் ஈடன், ஆடம்க்கு கொடுத்த ப்ராமிஸ். அதுக்கு முன்னாடினா ஏப்ரஹாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ஏப்ரஹாம்கிட்ட த்ரூ யூ ஐ வில் பிளஸ் ஆல் த ஃபேமிலிஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டுன்னு சொல்வாருல்ல, ஜெனசிஸ் 12.
ஸோ அந்த ஜென்டைல்ஸுக்கும் அந்த ப்ராமிஸ் இருக்குது, இஸ்ரேலுக்கு மட்டும் இல்லை. இட்ஸ் நாட் நத்திங் லைக் தட் அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இஸ்ரேல் இஸ் இன் காட்ஸ் பிளான் டு bring light to the whole world. So all the families of the world are being blessed. So this should be clear. Number one. So never we should be asking this question, God ஏன் இஸ்ரேலை choose பண்ணாரு, ஏன் ஜெர்மனியை choose பண்ணல? Like, you know, that's not how it is. Okay, அந்த கேள்வி வரக்கூடாது மண்டைக்குள்ள. சரி. ஸோ நவ் இந்த கண்ட்ரிக்கு என்னெல்லாம் நடந்துச்சுன்னு குயிக்காக பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஐம் நாட் கோயின் டு ஸ்பெண்ட் டூ மச் டைம். ஐம் ட்ரைங் ஹார்ட் நாட் டு ஸ்பெண்ட் டூ மச் டைம். ஸோ ஏப்ரஹாம் ஒன் மேனை தனியாக கூப்பிட்டாரு இல்லையா, பிரித்தெடுத்தார். ஹீஸ் டுக் ஹிம் செப்பரேட்லி, அங்கே ஊருன்ற இடத்துலேருந்து பிரித்து எடுத்து கானானுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்து ஹீ இஸ் கோயிங் டு மேக் திஸ் மேன் இன் டு அ நேஷன். அப்போ நெக்ஸ்ட் ஜேக்கப், ஹீ பிக்ஸ் ஒன் சன் and then he picks another son. Isaac choose பண்ணுவாரு, and then he will pick Jacob, and Jacob transform பண்ணுவாரு into Israel. இல்ல எத்தன் அப்படின்ற பேரை இஸ்ரேல்னு மாத்துவாரு. Israel from my understanding is Prince of God. Okay, so he'll change the name, and then he continues. All the 12 children of Jacob becomes a nation. அவங்கள வளர்த்தி கொண்டு வர்றதுக்கு அப்போ இருந்த சூப்பர் பவர் ஈஜிப்ட், அந்த இப்போ இருக்கிற அமெரிக்கா மாதிரி. இப்போ ஐ வில் இஃப் யூ கன்சிடர் யூஎஸ் லைக் தட், அப்போ பெரிய எம்பையர் ஈஜிப்ட். அந்த கண்ட்ரிக்கு கூட்டிட்டு போய் நல்லா வளர்ந்தாங்க இல்லையா, செழிப்பாக மல்டிப்ளை பண்ணி தே க்ரூ ப்ராப்பர்லி. வெளியில் வரும்போது நிறைய பணமும் எடுத்துட்டு வருவாங்க, ஞாபகம் இருக்குல்ல? ஸோ எடுத்துட்டு வந்து வெளியில கூப்பிட்டு வராங்க அண்டர் த லீடர்ஷிப் ஆஃப் மோசஸ். ஸோ மோசஸை கூட்டிட்டு வந்து அப்போ நவ் பீப்புள் ஆர் ரெடி இல்லையா, ஒரு கண்ட்ரி கிரியேஷனுக்கு பீப்புள் ரெடி ஆயிட்டாங்க. இந்த மாதிரி லேண்ட் வேணும். ஸோ ஜாஷுவா எந்த லேண்டுன்னு தெரியும், முன்னாடியே ஏப்ரஹாமை கூட்டிட்டு போன ஏரியா தான் அந்த லேண்டு. அந்த லேண்டுக்கு திரும்ப மோசையை கூட்டிட்டு போவார். கூட்டிட்டு போய் ஜாஷுவா வழியா தே கேப்சர் பிளேசஸ். இன்னொரு 400 years ஜட்ஜஸ் ரூல் பண்ணுவாங்க இல்லை ஒரு ஓகே அகேன் ஐம் நாட் குட், ஐம் ட்ரைங் ஹார்ட் நாட் டு டிவியேட். ஸோ ஜட்ஜஸ் ரூல் பண்ணுவாங்க, அப்புறம் கிங்ஸ் ரூல் பண்ணுவாங்க. டேவிட் வாஸ் த ஹைலைட் கிங், ஃபர்ஸ்ட் கிங். ரொம்ப இப்பமும் டில் டுடே கோல்டன் பீரியட் ஆஃப் இஸ்ரேல் டேவிடும் சாலமோனும் தான். அண்ட் வித்தின் அஃப்கோர்ஸ் few years, say 500 yearsல எக்ஸைலுக்கு போயிடுவாங்க. ஸோ ரெண்டா உடஞ்சிரும் கண்ட்ரி. நார்தர்ன் பார்ட்டு ஃபுல்லாகவே அசிரியா பிடிச்சிட்டு போயிடும். செகண்ட் பார்ட்டு கேப்டிவிட்டியில் போகும் நெபுகத்நேசருக்கு அடியில். 70 வருஷம் கழிச்சு டேனியல் டைமில் திரும்பி வருவாங்க. எசேக்கியா அவங்க எஸ்ரா நெஹேமியாலாம் திரும்ப கேட்டுவாங்க. ஸோ இந்த டைம் பீரியடில் இஸ்ரேல்னு ஒன்று இருந்தது, கரெக்டா? ஜாஷுவா பீப்புள் அந்த மாதிரி ஜட்ஜஸ் கொஞ்சம் ரூல் பண்ணி, ராஜாக்கள் கொஞ்சம் ரூல் பண்ணி, குட் கிங்ஸ் பேட் கிங்ஸ்லாம் இருந்தாங்க. பொலிட்டிக்கலி சிவில் வார் நடக்கும், நிறைய என்னெல்லாமோ நடந்தது. ஆனால் இந்த கேப்டிவிட்டி போகிற வரைக்கும் ஆர் ரதர் கேப்டிவிட்டி நடக்கிற வரைக்கும் த கண்ட்ரி வாஸ் லைக் அ கண்ட்ரி. ஒரு பவுண்ட்ரி லைன், ஒரு ஆர்மி, ஒரு ராஜா அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு 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 கண்ட்ரி மாதிரி இருந்தாங்க. இந்த கேப்டிவிட்டி போனதுக்கு அப்புறமே வெவ்வேறு ராஜ்யங்கள் இஸ்ரவேல ரூல் பண்ண ஆரம்பிச்சது. லேண்ட் இன்னும் லேண்டா தான் இருக்கு, இவங்க தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அந்த லேண்ட்ல. ஆனா மற்றவங்களும் இருந்திருப்பாங்களா இருக்கும். ஆனா ரூலர்ஸ் வேற யாரோ வேற யாரோ வேற யாரோ. ஓகே, ஸோ அப்போ அப்படி இருந்தது. எப்ப இருந்து பாருங்களேன், அந்த டேனியல் டைம்ல இருந்து they did not rule themselves till 1948. ஸோ இதுக்கு இடையில அஃப்கோர்ஸ் கொஞ்சம் பேர் அதே லேண்ட்ல இருந்திருப்பாங்க. எல்லாரும் கூடி சேர்ந்துருக்கணும்னு இல்லை, பொழைக்கிறதுக்கு வெவ்வேறு இடங்களுக்கு பிரிஞ்சு போயிருப்பாங்க இல்லையா, உலகத்துல வெவ்வேறு இடங்களுக்கு பிரிஞ்சு போயிருப்பாங்க. இன்ஃபேக்ட் ஈவன் தேட் இஸ் அண்டர் காட்ஸ் கண்ட்ரோல், பிகாஸ் they were carrying God's light இல்லையா, கடவுள் யாருன்னு தெரியும் அவங்களுக்கு. So they should have shared to the whole world or wherever they went. கடவுளை க்ளோரிஃபை பண்ணி லிவ் பண்ணியிருக்கணும், கடவுள் யாருன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கணும். they should have been doing that job. போயிருந்தாங்க. ஆனால் அதுவும் அகெயின் ஆஸ் பர் ப்ராமிஸ்
அதுக்கும் தனியா எக்கச்சக்கமா verses இருக்கு. இந்த ஒரு வசனம் வாசிக்கிறீங்களா? I think it is a correct verse. Ezekiel 28:25 பாருங்க. Ezekiel 28:25. யாராவது வாசிங்களேன் ப்ளீஸ். Thus saith the Lord God, when I shall have gathered the house of Israel from the people among whom they are scattered, and shall be sanctified in them in the sight of the heathen, then shall they dwell in their land that I have given to my servant Jacob. ஓகே, ஸோ ஸ்கேட்டர் பண்ணி போயிடுவாங்க வெவ்வேறு இடத்துல. தே ஷுட் பி சாங்டிஃபைங் த பீப்புள் அரவுண்ட் தெம், பட் ஐ வில் பிரிங் தம் ஆல் பேக். எங்க? ஜேக்கபுக்கு கொடுத்த நிலம். யூ கெட் தட்? நோட் பண்ணீங்களா? தமிழ்ல வாசிக்கிறீங்களா? கையில இருந்தது. கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், நான் இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரை அவர்கள் சிதறடிக்கப்பட்டிருக்கிற ஜனங்களிடத்திலிருந்து சேர்த்து கொண்டு வந்து அவர்களால் ஜாதிகளின் கண்களுக்கு முன்பாக பரிசுத்தர் என்று விளங்கும் போது அவர்கள் என் தாசனாகி யாக்கோபுக்கு நான் கொடுத்த தங்களுடைய தேசத்திலே குடியிருப்பார்கள். இது இது அகைன் இஸ்ரேல்னு இதோட கிரியேட் ஆனது ஒரு வேற எந்த நேஷனும் சொல்ல முடியாத ஒரு ஹிஸ்டரி. நோ அதர் கண்ட்ரி கேன் டெல் இப்படி ஒரு ஹிஸ்டரி. நாங்க ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்லேவ்ஸா இருந்தோம். ஓகே, அவங்க அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஆங்கிள் ஆஃப் ஏப்ரஹாம் அதெல்லாம் சொல்லலைனா கூட, ஈவன் இஃப் தே டோன்ட் அக்செப்ட் தட், ஹிஸ்டரி என்ன சொல்லுது? தே வர் அ குரூப் ஆஃப் ஸ்லேவ்ஸ் இன் ஈஜிப்ட். ஓவர் நைட் எல்லாரும் வெளியில வந்தாங்க. ஒரு 40 வருஷத்துல இவங்க ஒரு கண்ட்ரிக்குள்ள போய் அவங்க தங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. திஸ் இஸ் லைக் கிரேசி. தே பிகேம் அ கண்ட்ரி ஓவர் நைட், இல்லையா? அதே மாதிரி சிதறடிக்கப்பட்ட இஸ்ரேல் ஜனங்கள் ஓவர் நைட், நிஜமாவே ஓவர் நைட் they became a country again in 1948. உலகத்துல சிதறடிக்க எல்லா யூத மக்களும் திரும்பி வந்தாங்க. எல்லாரும் வரல, அஃப்கோர்ஸ். எல்லா சிதறடிப்பிலுமே கொஞ்சம் பேர் தான் திரும்பி வருவாங்க. இப்பவும் ஆனா தேர் ஆல்வேஸ் வெல்கம். அந்த கண்ட்ரிக்குள்ள அவங்க ஜூ அப்படின்ட்டு, நான் ஒரு இஸ்ரேலைட் அப்படின்னு அவங்க ப்ரூவ் பண்ணாங்கன்னா தே கேன் கோ அண்ட் பிகம் அ சிட்டிசன். அப்படி ஒரு இன்னொரு வினோதமா ஸ்கேட்டரான இஸ்ரேல் மக்களை கடவுள் திரும்ப கூட்டி சேர்த்தார். ஓகே, ஸோ எத்தனை 1000 வருஷம் பாருங்களேன். இங்கே இந்த 500லேருந்து இங்கே ஒரு 500 years, அண்ட் இங்கே ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 2000 வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ லிட்ரலி 2500 yearsக்கு அப்புறமா திரும்ப ஒரு கண்ட்ரி ஆட்டம் ஃபார்ம் பண்ணாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அன் அமேசிங் கண்ட்ரி. ஸோ நிஜமாவே கடவுளுடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்கிற ஒரு ஜனக்கூட்டம். ஓகே, does not mean they are holy, does not mean they are good. No, they are வேற எந்த ஒரு நல்ல கேரக்டர் ஆட் பண்ண வேண்டாம். இது கடவுள் சூஸ் பண்ண மக்கள். ஃபினிஷ்ட். அவங்க எப்படி ஜேக்கப் ஒரு எத்தனா இருக்கும் போதே காட் சோஸ் ஜேக்கப், இல்லையா? எப்படி நம்ம பாவிகளா இருக்கும் போதே காட் loved us, died for us and chose us, இல்ல? சேம் பிரின்சிபிள். ஓகே, ஸோ இஸ்ரேல் ஆனா இவங்க டெஃபினட்டா ஒரு சோசன் குரூப் ஆஃப் பீப்புள். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கண்ட்ரி ஆஃப் இஸ்ரேலோட, நேஷன் ஆஃப் இஸ்ரேலோட இது. லேண்ட், அவங்களோட அந்த லேண்ட் ஏப்ரஹாம் கூட்டிட்டு போய் ஒரு லேண்ட் காட்டினாங்க இல்லையா? அது பார்க்கணும்னா அகைன் வெரி குயிக்லி. ஸோ ஏப்ரஹாம்க்கு அந்த லேண்டை ப்ராமிஸ் பண்ணுவார். காட் வில் ப்ராமிஸ். நீ பார்க்குற இடம்லாம், நீ நடக்கிற இடம்லாம் அப்படிலாம் வரும்ல. ஜாஷ்வாக்கு வரும், இங்கே வரும். இது எல்லாமே இந்த கானான் தேசத்தை. ஸோ இந்த ரெட் டாட் தான் ஏப்ரஹாமோட ஊர். ஐயோ, ஓகே, ஹிஸ் வில்லேஜ் ஆர் ஹிஸ் டவுன், அவர் பிறந்து வளர்ந்த இடம். இங்க இருந்து இந்த நதியை ஒட்டியே அவர் நடந்து வந்து இங்க ஹரான்ல கொஞ்சம் வருஷம் இருந்துருவாரு. அப்புறம் திரும்ப கிக் பண்ணி இங்க வருவார் திரும்ப கானானுக்கு. ஸோ இந்த ஏரியா, ஸோ கானான்னா ஒரு ஃபுல் நேஷன் கிடையாது, அங்க ஒரு கண்ட்ரினே இல்லை. எப்படி இன்னைக்கு வரைக்கும் ட்ரைப்ஸ் இருக்காங்கல்ல, அரபி ட்ரைப்ஸ், சேம் மேனர். ஒரு டென்ட் போட்டு கொஞ்சம் ஒரு தலைவர்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க, யூஸ்வலா குடும்ப தலைவர். அவங்க கேருக்கு அடியில இருக்கிற நிறைய மக்கள் சுத்தி இருப்பாங்க. they'll take care. ஷீப் வச்சிருப்பாங்க, கேட்டில் வச்சிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருந்த ஒரு கானான் தேசத்துக்கு கூட்டிட்டு வர்றார் கடவுள் அண்ட் காட்டுறாரு, இந்த இதெல்லாம் உன்னுடைய மக்கள் ஒன் டே
ரூல் பண்ண போறாங்க, இதுதான் உங்க லேண்டு அப்படின்னு காட்டுறாரு. ஓகே, ஸோ அந்த ப்ராமிஸ் பண்ணுவாரு ஜெனசிஸ் 13ல, ஜெனசிஸ் 15ல எல்லாம் பண்ணுவாரு. அப்பவே சொல்லிடுவாரு, உனக்கு நான் கொடுக்கல, இது இன்னொரு 500 வருஷம் கழிச்சு நடக்க போற ஒரு காரியம், இது ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்ச் லேண்டுக்கு போவாங்க, கஷ்டப்படுவாங்க, நான் திரும்பி வருவாங்க, அண்ட் தென் ஒன்லி தே வில் கெட் திஸ் லேண்ட் அப்படின்லாம் சொல்லிடுறாரு. அப்போ ஏப்ரஹாம் டிட் நாட் ஓன் எனி லேண்ட், கரெக்ட் தானா? ஒரு லேண்டும் ஓன் கடவுள் அப்ப அந்த டைம்ல கொடுக்கல. ஹி ஸ்டில் இன் லிவிங் இன் அ டென்ட். ஜேக்கப் லிவ்ட் இன் அ டென்ட். இஸ்ரேல் ஜேக்கப் இல்லையா, ஹீ லிவ்ட் இன் அ டென்ட். ஃபேரோட்ட போய் சொல்லுவாரு ஆல்சோ. ஸோ அந்த டைம்லலாம் அவங்க ஊருக்கு சிட்டி கட்டி, வில்லேஜ் கட்டி, காம்பவுண்ட் வால் கட்டி, ஃபோர்ட்ரஸ் கட்டி அதெல்லாம் பண்ணல அவங்க. தேவர் ஜஸ்ட் லிவிங் இன் டென்ட்ஸ். கடவுள் தருவாரான்ட்டு இருக்காங்க அவங்க. பட் ஒன் பிளாட் ஆஃப் லேண்ட் ஏப்ரஹாம் பாட், அதுதான் ரொம்ப ப்ரெஷியஸ். இன்னைக்கு வரைக்கும் இஸ்ரேலுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப ப்ரெஷியஸ். ஏன்னா ஏப்ரஹாம் தான் ஒய்ஃபை பரி பண்றதுக்காக மெக்பலான்ற ஒரு இடத்துல அவர் ஒரு நிலம் வாங்குவாரு. அந்த நிலம் இன்னைக்கும் இருக்கு. அங்க எல்லாருடைய இது வாட் யூ கால் தட், கிரிப்டும் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு அங்க. 3-4 தலைமுறையுடைய கிரிப்டும் அங்க இருக்கு. ஏப்ரஹாம், சாரா, ஐசக், லியா, ஜேக்கப், ரெபேக்கா இருக்காங்க. யா கரெக்ட், ரேச்சல் இல்ல. ஆல்ரைட், ஸோ அவங்க எல்லாரும் இருக்காங்க. ஸோ அந்த ஒரு பிளாட் ஆஃப் லேண்ட் தான் ஏப்ரஹாம் ஓன்டு. ஓகே, அதுக்கப்புறம் ஐசக்கு அந்த பிளெஸிங், ஜோசப் 400 years, மோசஸ் இஸ் இன்வைட்டட், அண்ட் தென் ஹி கம்ஸ் அண்ட் ஜாஷுவா தான் கேப்சர் பண்ண ஆரம்பிப்பார். ஓகே, ஸோ ஜாஷுவா போற டைம்ல இந்த மாதிரி வெவ்வேறு மக்கள் கூட்டம் இருந்தாங்க அந்த ஏரியால. ஸோ he does war, battle, நிறைய ஊர் பிடிக்கிறாங்க. எல்லாத்தையும் ஜாஷுவா பர்சனலா பிடிக்கல. அவர் ஆக்சுவலா லாட் போடுவாங்க தெரியுமா, சீட்டு போட்டு வெவ்வேறு ட்ரைப்ஸ், அந்த 12 ட்ரைப்ஸுக்கு யார் யாருக்கு இந்த நிலம்னு ஒரு செட்டப் ஆயிரும். ஒவ்வொருத்தரும் they had to go and capture that land. அதர் பீப்புள், மற்ற ட்ரைப்காரங்க அவங்க கஷ்டப்பட்டாங்கன்னா இவங்களும் அந்த சண்டைக்கு போய் நின்று ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஓகே, அப்படிலாம் பண்ணி இந்த மேப்ல இருக்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு ட்ரைபுக்காரங்களும் தங்க பிடிச்ச ஏரியா, பிடிச்சதுன்னா கேப்சர் பண்ண ஏரியாவை அவங்க ஏரியான்னு வச்சு தேவர் லிவிங். பட் தே டிட் நாட் ஹாவ் அ காமன் ரூலர். இப்போ நம்ம லேண்டு தான் ஃபோக்கஸ் பண்றேன். ஓகே, தே டிட் நாட் ஹாவ் ஒரு கிங்டம்னு ஃபார்ம் ஆகல. இது வரைக்கும் தங்க ட்ரைபு தங்கன்னு இருந்தாங்க. இப்போ ஒரு ட்ரைபுக்கு கொஞ்சம் ஏழப்பட்டு இருந்துச்சோ, இல்லாட்டி ரொம்ப பிள்ளைங்க பிறக்கலனாக்கா சுருங்கி போய் காணாம போயிடுவாங்கல்ல. ஸோ அப்படிலாம் போகாம இருக்கிறதுக்கெல்லாம் கடவுள் சட்டம் கொடுத்திருந்தாரு, லா கொடுத்திருந்தாரு. ஸோ தட் நோபடி லூசஸ் தேர் லேண்ட். அந்தந்த ட்ரைபுக்கு அந்தந்த லேண்ட் எப்பவுமே இருக்கும்ன்ற மாதிரிலாம் கொடுத்து இருந்தார். ஸோ மோசஸ்க்கு அப்புறம் ஃபார்ம் ஆன இஸ்ரேல் இது. நவ் அந்த மோசஸ் டைம்ல இருந்து டேனியல் டைம் வரைக்கும் அந்த கண்ட்ரின்னு ஒன்று இருந்துச்சு, கரெக்ட் தானா? ட்ரைபலா இருந்தாங்க. அப்புறம் கிங்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி டேவிட்லாம் டோட்டலா எல்லாருமா பேசி they'll all become one nation அப்படி இருந்தாங்க. ஆனா டேனியல் டைம்ல தான் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் ஹேப்பன்ஸ். என்ன நடக்குது? கேப்டிவிட்டிஸ் ஆர் ஹேப்பனிங் இல்லையா? வேற கண்ட்ரிஸ் கேப்சர் ஆகுது. give me a second. Okay, so he sees one dream. Okay, அந்த ட்ரீம் என்னது? அந்த he doesn't see the dream. நெபுகத்நேசர் வந்து ஒரு ட்ரீம் பார்ப்பாரு. இந்த ஒரு மெட்டல் ஸ்டாச்சு, ஒரு ராக் வந்து இடிச்சு உடையிற மாதிரி ஒரு ட்ரீம் பார்த்து டேனியல் will explain that dream இல்லையா, with God's help இல்ல. ஸோ அந்த ட்ரீம் வந்து லிட்டில் இம்பார்ட்டன்ட். I'm going to tell you why. I'm not going to talk about. Okay, இந்த வசனங்கள் என்னது மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன்னா, மோசே இந்த கண்ட்ரியை ஃபார்ம் பண்ணும்போது அப்பமே வார்ன் பண்ணுவாரு, நான் கொடுக்குற லா கடவுள்கிட்ட இருந்து வாங்கி உங்ககிட்ட லா கொடுக்குறேன், இந்த லா நீங்க கீழ்ப்படியலன்னா, இஃப் யூ ஆர் நாட் obeying in these laws, கடவுள் வந்து உங்களை சிதறடிப்பார். ஓகே, அதாவது
மற்ற கண்ட்ரி சுத்து வட்டாரத்துல இருக்கிற மற்ற குடும்பங்கள் யாவே காட வர்ஷிப் பண்ணாத மற்ற ஜனக்கூட்டத்தை ஃபாலோ பண்ணி நீங்க காரியங்கள் செய்தீங்கன்னா, இஃப் யூ ஆர் நாட் ஒபேயிங் காட்ஸ் லா அண்ட் டூயிங் அதர் திங்ஸ், மற்ற காரியங்கள் பண்ணீங்கன்னா நான் செதறடிப்பேன்னு வார்ன் பண்ணியிருப்பாரு. லா கொடுத்த உடனே காட் வில் வார்ன், பிகாஸ் காட் நோஸ் வாட் என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியுமே அவங்களுக்கு. ஸோ அது அப்பவே நடந்துரும். ஜெரமையா அதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சர்ல ப்ராஃபஸி வரும்போதும் சொல்வார், ஐயோ சிதறடிக்கப்பட போறீங்க, நீங்க போறீங்க அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ இல் வார்ன் அ லாட். டேனியல் என்ன சொல்வாரு, ஜெபம் பண்ணும்போது, நான் சாப்டர் 9ல ஜெபம் பண்ணும்போது சொல்வார், ஐயோ நாங்க கீழ்ப்படியாம இப்படி சிதறடிக்கப்பட்டுட்டோம், ஆனா இந்த கேப்டிவிட்டி 70 வருஷம்னு சொல்லி நீங்க திரும்ப சேர்த்துருவீங்களே, அதனால இப்ப எங்களை ஃபர்கிவ் பண்ணி எங்களை திரும்ப சேர்த்துருங்களேன் அப்படின்லாம் சொல்வார். ஸோ இந்த கேப்டிவிட்டி டைம்ல கிரானிக்கல்ஸ் எழுதப்படும். அந்த தே ரோட் கிரானிக்கல்ஸ், ஏன்னா எங்கேயோ இருக்காங்க, ஜெருசலம்லயே இல்லை, புது தலைமுறைகள் வந்திருக்கும் இல்லையா 70 இயர்ஸ்ல. அப்போ அவங்களுக்கு இந்த ஹிஸ்டரி ஆஃப் இஸ்ரேல் விளங்கணும்னு கிரானிக்கல்ஸ்ல ஆடம்ல இருந்து எழுதப்பட்டிருக்கும். ஓகே, ஸோ யூ கேன் ஹேவ் அ லுக், யூ கேன் சி. அங்கேயும் தேசே நம்ம தப்பு பண்ணோம் அதனால சிதறடிக்கப்பட்டோம். ஸோ தே நோ வாட் ஹேப்பன்ட். ஓகே, ஃபோக்கஸிங் ஆன் த ஸ்டாச்சு. சிதறடிக்கப்படுறது யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இல்லை, வெவ்வேறு கண்ட்ரிகள் வந்து when they capture இந்த பீப்புளை வெளியில கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க, அந்த பீப்புள் இங்கே வந்து உட்காருவாங்க. ஸோ கலப்படம் நடக்க சான்ஸ் இருக்கு. இவங்க வெளியில போய் பொழைக்கிறதுக்கு போகலாம். இப்போ பேபிலோன்ல they would have gone, எல்லாரையும் நிறைய பீப்புளை கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க, டேனியலை கூட்டிட்டு போன மாதிரி. ஸோ அங்க செட்டில் ஆயிருப்பாங்க, ஸ்கூல் போட்டு இப்போ பிஸ்னஸஸ் ஆரம்பிச்சு வீடுகளை வாங்கி, இல்லை they would have started living there. 70 வருஷம் லாங் பீரியட் இல்லையா. நம்ம துபாய் டைம்லாம் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, எத்தனை வருஷம் நம்ம துபாயில இருந்தோம். I mean Dubai people of course. So you can relate. கொஞ்ச நாள் ஆச்சுன்னா you will end up settling them. But God wanted them to come back. அப்பவும் கொஞ்சம் வரல, கொஞ்சம் பேர் தான் திரும்பிலாம் வந்தாங்க. ஓகே, coming back to the Gentile nations. So இதுதான் ஆக்சுவலா நடந்தது. ஸோ டேனியலுக்கு முன்னாடி கிங்ஸ் காலம் முடிஞ்ச உடனே அசிரியா நார்தர்ன் பார்ட்டை பிடிச்சிட்டு போயிடுச்சு. ஓகே, another 200 years நெபுகத்நேசர் வந்தாரு. அவரு அந்த டெம்பிள் எல்லாம் எரிச்சிட்டு டேனியல் எசேக்கியல் எல்லாம் கேப்டிவ்ஸா பிரிசனர்ஸ் மாதிரி கூட்டிட்டு, ஆக்சுவலா பிரிசனராட்ட ஜெயில் பண்ணி கூட்டிட்டு போல, இடத்த மாத்தி விட்டாரு. இல்லை, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா, இப்போ நான் சென்னையில் இருக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அண்ட் இன்னொரு கண்ட்ரி வந்து நம்மளை ரூல் பண்ண போகுதுன்னா, அந்த கண்ட்ரிக்காரங்க நம்மளை கூட்டிட்டு போய் அங்க இருக்கிற ஆஃபீஸ் வேலைகள் எல்லாம் செய்ய சொல்ற மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ நம்ம மூளையை யூஸ் பண்றதுக்காக நம்மளை வேற ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிடுறாங்க. நம்ம சொந்த நாட்டுக்கு பிரயோஜனமா இல்லாம அவங்க நாட்டுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும்படியா கூட்டிட்டு போற மாதிரி. ஓகே, ஸோ இமேஜின் அட்லீஸ்ட் நெபுகத்நேசர் he did that. he's a ஒரு மாதிரி நல்ல ரூலர். அழிக்கல, லைக் he didn't destroy, கொன்னு சீரழிச்சு அப்படி பண்ணல. he just took best of Israel to his own country, அவர் கண்ட்ரிக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டாரு. அதனாலதான் அந்த டெம்பிள்ல உள்ள எல்லா கோல்டு எல்லா பொருளையும் அவர் எடுத்துட்டு போயிடுவாரு. ஜெருசலம் டெம்பிள், சாலமன் டெம்பிள்ல இருந்து. அப்படிதான் டேனியல் பிரின்ஸ்லி ஃபேமிலி அவங்க போயிடுறாங்க. நெக்ஸ்ட் லாட்ல எசேக்கியல் எல்லாம் போயிடுறாரு. படிச்ச ஸ்கிரைப் எசேக்கியல் ஆல்சோ வில் கோ. அவங்கெல்லாம் படிச்சவங்க, ஸோ அவங்களெல்லாம் போயிடுறாங்க. நான் இவருக்கு தான் அந்த ட்ரீம் வருது, கரெக்டா? ஸோ அந்த ட்ரீம் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் தட் ட்ரீம். ஸோ இந்த ட்ரீம் வந்து காலகட்டத்தை குறிக்குது இல்லையா, டைம் லைனை காட்டுது. ஸோ டேனியல் பேபிலோனியன் டைம் பீரியட்ல இருந்து இந்த ட்ரீம், கடவுள் சொன்ன ட்ரீமை he is going to now talk. ஓகே, என்ன சொல்றாரு? இந்த கோல்டு தலை வந்து பேபிலோன் டைம் பீரியட், கரெக்ட்? இந்த கோல்டு தலை, அண்ட் தென் அந்த சில்வர் கை கட்டி நிக்கிற அந்த சில்வர் போர்ஷன். ஸோ திஸ் இஸ் த தலை. எவ்வளவு காலம் பேபிலோன் இருந்துச்சு? இந்த தலை நீங்க இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு see my screen, அந்த குட்டி ஒரு தலை வரைஞ்சிருக்கேன்ல, அவ்வளவுதான் டைம் பீரியட், பேபிலோனோட டைம் பீரியட். கொஞ்சம் ஃபியூ இயர்ஸ் இருந்தாங்க அவங்க. ஏன்னா பேபிலோனையே நெக்ஸ்ட் கிங்டம் பர்ஷியன் கிங்டம் பிடிச்சிருச்சு. ஸோ பர்ஷியன் கிங்டம் இங்கிலீஷ்ல வந்து மீடோ பர்ஷியன் இருக்கும். ஏன்னா அது ரெண்டு
ஒரு மீ மீடியன் அந்த கண்ட்ரி Middle அப்படியே East. மாறி பர்ஷியன் கிங்டமா மாறி இருக்கும். ஸோ ஸோ இட் இஸ் அ மீடோ பர்ஷியன், அது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்த மாதிரி. ஸோ அதுக்கு ஆஸ் தோ லைக் தட் ரெண்டு கை இருக்கும். ஓகே, அந்த பார்ட் ஆஃப் த டைம் பீரியட்ல. ஸோ அவங்க டைம் பீரியட் இவ்வளோ காலம். ஓகே, ஸோ மச் டைம். ஸோ நம்ம அந்த ஸ்டாச்சு ஹியூமன் இதா பார்க்கும் போது ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். டைம் லைன்ல போட்டோம்னா ப்ரொபோர்ஷன் வந்து ஹியூமன் பாடி மாதிரி இருக்காது, கொஞ்சம் வேடிக்கையா இருக்கும். ஆனா இட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டு நோட், கவனிச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இந்த சில்வர் ஆர்ம்ஸ் வந்து மீடோ பர்ஷியன் பீரியட். அண்ட் தென் த பீரியட் கிரீக் பீரியட் தான் இந்த பிரான்ஸ் பீரியட். ஓகே ஓகே அண்ட் தென் ரோமன் பீரியட் வந்து அயன்ல பண்ண ஒரு டஃப்பான ஒரு கண்ட்ரி. அந்த டைம்ல தான் ஜீசஸ்லாம் வந்தது. அப்பதான் டாக்ஸ் கலெக்டர்ஸ் ரோமன் கடியில ரொம்ப சேடா இருந்தாங்கல்ல, ரொம்ப வருத்தப்பட்டு இருந்தாங்க. பீப்புள் ஆர் ரெடி டு ஃபைட் அகெயின்ஸ்ட் தேம். நிறைய போர், குட்டி குட்டி பேட்டில்ஸ் நிறைய நடக்கும் ஜெருசலம்ல. ஸோ ஆல் பிகாஸ் தேவர் ஒரு கொடூரமான ஒரு நேஷன். அண்ட் அந்த ரோமன் எம்பையர் ரெண்டாவும் உடஞ்சிச்சு. இஃப் யூ ரிமெம்பர், ரோமன் எம்பையர் லாஸ்டட் ஃபார் அ வெரி லாங் டைம். ஜீசஸ் காலத்தோட முடியல, அதுக்கப்புறம் மெனி லைக் 1000 years வரைக்கும் இன்னும் இருந்தாங்க. அவங்க ரொம்ப லாங் பீரியட் ஆஃப் டைமுக்கு இருந்தாங்க ரோமன்ஸ். அப்பெல்லாம் இந்த லேண்ட் இஸ் அண்டர் த ரோமன் ரூல். வி ஆர் ஃபோக்கஸிங் ஆன் த ரூல் ஆஃப் த லேண்ட். ஓகே, அந்த லேண்டுக்கு என்ன நடந்ததுன்னு கவனிச்சுட்டே வாங்க. ஸோ இந்த ரோமன்ஸ் வந்து இந்த பீரியட் ரூல் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. கடைசி டைம்ல வென் கிறிஸ்டியன் ஆயிரும் தெரியுமா, ரோமன் எம்பையர், கான்ஸ்டன்டின் கிறிஸ்டியன் ஆயிடுவாரே, அந்த டைம் எல்லாமே 2000 வெஸ்டர்ன் எம்பையர் ஈஸ்டர்ன் எம்பையர்னு ரெண்டா உடஞ்சிரும் ரோமன் எம்பையர். ஸோ அப்படிலாம் ஆச்சு. அதுவும் 2 போர்ஷன்ஸ், அதுவும் நல்லா இருக்கும். அந்த மாதிரியே இருக்க, ஈஸி டு ரிமெம்பர். அதுக்கப்புறம் உள்ள போர்ஷன் தான் அந்த இரும்பும் மண்ணும் கிளேயும் கலந்து போய் ஒரு பாதம். கரெக்டா? சோ நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, பாபிலோன் உடைய கேபிட்டல் இஸ் பாபிலோன் எம்பையருடைய கேபிட்டல் இஸ் பாபிலோன் இல்ல? அவருடைய எம்பையரை தான் கிரீஸ் பிடிச்சாங்க. அவருடைய கேபிட்டல் டிஃப்ரெண்ட், பட் த ஹோல் கண்ட்ரிய கிரீக் பிடிச்சிட்டாங்க. அலெக்சாண்டர் பிடிச்சிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அலெக்சாண்டர் பீரியட்ல உள்ள டைம்ல பிடிச்சிட்டாங்க. அந்த பர்ஷியன்ஸ் பிடிச்சிட்டாங்க. இன்ஃபேக்ட் தட் இஸ் ரெக்கார்டட் இன் த பைபிள். ஞாபகம் இருக்குல்ல, டேரியஸ் இருப்பாரு, சோறுல கையில எழுத்து வரும். டேனியல்லாம் உயிரோட இருக்காரு அந்த டைம்ல. ஸோ அந்த டைம்ல அதெல்லாம் நடக்கும்ல. ஸோ டேரியஸ் எல்லாம் பர்ஷியன், அவங்க வந்துடுறாங்க. ஸோ அந்த பீரியட் முடிஞ்ச பிறகுதான் கிரீக் பீரியட் வரும். ஸோ இந்த சேம் பீஸ் ஆஃப் லேண்ட் அண்ட் த கேபிட்டல்ஸ் இன்னொரு கண்ட்ரி கேப்சர் பண்ணி வருது. ஸோ டெல்லி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா முதல்ல வேற யாரோ ரூல் பண்ணாங்க, அதுக்கப்புறம் முகல் எம்பரர்ஸ் வருவாங்க, அப்படி வேற ரூலர்ஸ் வந்தாங்களா, அந்த சேம் மீனிங் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன் இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட்னா, ரோம் எம்பையரை வேற யாரும் பிடிக்கல. நோபடி ஹேஸ் கேப்சர்ட் ரோமன் எம்பையர். என்ன நடந்தது ரோமன் எம்பையருக்கு? இஃப் யூ ரிமெம்பர், இட் ஜஸ்ட் broke இல்லையா? இட் broke into குட்டி குட்டியா டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரிஸ். ஸ்பெயின் ஆயிருச்சு, ஜெர்மனி ஆயிருச்சு, போர்ச்சுகல் ஆச்சு, டேன்ஸ் ஆனாங்க, இங்கிலாந்து ஆச்சு, ரைட்? ஸோ it changed, isn't it? That's so funny. It just broke into smaller pieces. அதுதான் பாதம். நீங்க பாதம் பாருங்க, இட் ஜஸ்ட் broke. அயனும் கிளேயும் மிக்ஸ் ஆகி, ஸோ நல்ல ஒரு மிக்சரா உடஞ்சி போய் அப்படி நிக்குது. கரெக்ட்? இட்ஸ் நாட் ஒன் எம்பையர், பட் இட் இஸ் லைக் மிக்ஸ்ட் அப் எம்பையரா நிக்குது. மேக் சென்ஸா? இது எவ்வளவு காலம் இருக்கும்? டில் த ராக் கம்ஸ் டு ஹிட் இட் அண்ட் ஜீசஸ் கம்ஸ், ரைட்? ராக் இஸ் ஜீசஸ். அது வரைக்கும் இந்த பாத டைம் தான், இந்த டைம் தான். ஸோ நோபடி கேப்சர்ட் ரோம். இதெல்லாம் ஃபண்டாஸ்டிக். திஸ் இஸ் சிம்பிளி அமேசிங். நம்ம கிறிஸ்டியன்ஸா இருக்கிறனால, பைபிளை நம்புற மக்கள்னால இல்ல, ஈவன் த செக்குலர் வேர்ல்டுக்கு ஒரே ஆச்சரியம், எப்படி டேனியல் இவ்வளோ பர்ஃபெக்டா சொல்லியிருக்க முடியும்? டேனியல் இருந்த காலம் நெபுகாத்நேசர் காலம். அந்த டைம்லயே எழுதிட்டாரு, இந்த மாதிரி வெவ்வேறு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ரூல் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு எழுதிட்டாரு.
Okay, so it is very எப்படி சொல்றது, ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஆசமான ஒரு காரியம் இந்த டேனியலோட ட்ரீம். ஓகே, நவ் சாரி. ஓகே, ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இஸ்ரேல் லாஸ்ட், அவங்க லேண்டுன்னு இருந்தது, பட் வேற யாரோ ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. வெறும் இஸ்ரவேலன்னு பிடிக்கல, சுத்தி இருக்க வட்டாரம் ஃபுல்லா ஈஜிப்டையும் பிடிச்சிட்டாங்க, சீரியாவை பிடிச்சிட்டாங்க, விளங்குது இல்ல, ஈரான் ஈராக் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து வேற யாரோ ரூல் பண்ணிக்கிட்டே வந்துட்டு இருந்தாங்க, இன்க்ளூடிங் ரோமன் எம்பையர். அதுக்கப்புறமும் அப்புறம் தான் இந்த பாதம் வரும்போது அந்த அந்த டைம் பீரியட்ல தான் உடஞ்சு வேற குரூப் ஆயிட்டாங்க. ஓகே, சோ ஃபார் சோ குட். இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ரைட். ஸோ இஃப் யூ லுக் அட் த மேப்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கிறவங்க வெரி குயிக்லி ஏப்ரஹாம் கிட்ட சொல்லும் போது இந்த ரிவர்ல இருந்து இந்த ரிவர் வரைக்கும் உனக்கு தரேன்னு சொன்ன மாதிரி வசனம் இருக்கு. ஓகே, ஸோ அப்பனா ரிவர்ல இருந்து ரிவர்னா இதுதான் நமக்கு தெரிஞ்ச ரிவர், நைல் நதியில இருந்து யூஃப்ரட்டிஸ் வரைக்கும். ஓகே, ஸோ அவ்வளோ லேண்டை வந்து இஸ்ரேல் நாடு பிடிக்கவே இல்லை, கேப்சரும் பண்ணலை, அவ்வளோ பேட்டிலும் பண்ணலை. தே நெவர் மேட் இட் தேர் கண்ட்ரி. அவங்க கண்ட்ரியை அவங்க ஆக்கவே இல்லை. இருக்கிறதுலே பெருசா ரூல் பண்ண டைம் வந்து அந்த 12 ட்ரைப் இருந்த காலம். அண்ட் இஃப் யூ கேன் சி த ப்ளூ லைன் அண்ட் த ரெட் லைன், டேவிட் டைம்ல கண்ட்ரி வாஸ் பிக். சாலமன் டைம்ல இன்னும் கொஞ்சம் பிகர், கொஞ்சம் பிகர். இப்போ வந்து இவ்வளவுதான் இருக்காங்க, இந்த இத்தனோண்டு இவ்வளவு இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல தான் இருக்காங்க. ஐ ஷோ யூ. யா, அகெயின் திஸ் இஸ் அ பிக்சர். மேப்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கவங்க குயிக்கா பார்த்துக்கோங்க. 1920ல எப்படி இந்தியாவை பிரிட்டிஷ் ரூல் பண்ண மாதிரி அங்கேயும் பிரிட்டிஷ் ரூல் இருந்துச்சு பாருங்க. ரோமன்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு வேற யாரெல்லாமோ ரூல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த ஏரியாவை. அப்போ பிரிட்டிஷ் ரூல் வரும்போது அவங்க நம்ம பாகிஸ்தான் இந்தியாவை ஒரு டிவிஷன் உண்டாக்கிட்டு போன மாதிரி இவங்களும் தே ஆல்சோ டிட் அ பிளான். இது எல்லாத்தையும் இந்த மெரூன் கலர் ஏரியாவை இஸ்ரேலுக்கு கொடுத்துடணும்ட்டு. அப்புறம் கொஞ்சம் காலம் கழிச்சு தே டிசைடட், ஓகே இவ்வளோ கொடுக்க வேணாம், இதை மட்டும் கொடுத்துருவோம், இதை ஜோர்டன் ஆக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அவங்க டிசைட் பண்ணாங்க. ஸோ இதெல்லாம் முடிஞ்சு யுனைடெட் நேஷன்ஸ் 1948 கிட்ட இந்த மாதிரி இங்கே கொஞ்சம் முஸ்லிம் ஏரியா, இது இஸ்ரேல் ஏரியா, ப்ளூ இஸ்ரேலுக்கு, இது வந்து அரபுக்குன்னு டிசைட் பண்ணியிருந்தாங்க. விச் தே டிட் நாட் அக்செப்ட். யார் அக்செப்ட் பண்ணல? இஸ்ரேல் வாஸ் ஓகே. அரபி நாடுகள் வந்து இஸ்ரேலுக்கு கொடுக்கவே கூடாதுன்னு சொல்லி பெரிய சண்டை வந்து அதுல வின் பண்ணிடுச்சு இஸ்ரேல். அதுல ஒரு வார் நடந்தது, அதுல வின் பண்ணினாங்க. ஸோ வின் பண்ணி ஆக்சுவலா அவங்க சோ மச் கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க. ஈஜிப்டோட நிலம், சிரியால இருந்து கொஞ்சம் நிலம் எல்லாத்தையும் கேப்சர் பண்ணிட்டு they returned it back. எல்லாத்தையும் திரும்ப கொடுத்துட்டாங்க for the sake of peace. ஓகே, நான் திரும்ப கொடுத்துறேன், கோச்சுக்காதீங்க, சண்டை வேண்டாம் அப்படின்னு பீஸ். இப்போ பீஸ் ட்ரீட்டி பேசுறாங்கல்ல, அது மாதிரி கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க. கொடுத்து இப்போ யூனோ they have a very small piece of land. Okay, that's just because land பத்தி பேசுறதுனால I wanted to tell about it. Okay, so இந்த land வந்து ஏப்ரஹாம்க்கு ப்ராமிஸ் பண்ணி ஜீசஸ் வர வரைக்கும் அந்த லேண்டை பொக்கிஷமா வச்சிருந்து கடவுளை அவங்கள ப்ரொடெக்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு. ஆனா திரும்ப இந்த சேம் லேண்ட் ஸ்டோரியில வருது. என்ன ஸ்டோரியில? டில் ரெவலேஷன் வரச்ச இந்த காரியம், இந்த அதே லேண்ட் பிகம்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அகேன். ஓகே, ஏன்? பிகாஸ் ஆஃப் மவுண்ட் ஜயான். ஓகே, ஏன் மவுண்ட் ஜயான்ல தான் ஜீசஸ் திரும்பி வர போறதா ரெவலேஷன் வசனங்கள் இல்லையா? ஸோ மவுண்ட் ஆஃப் ஆலிவ்ஸ்ல தான் கெத்செமனே தோட்டம் அந்த காரியங்கள்லாம் இருந்தது. மவுண்ட் ஜயான் அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற இன்னொரு இது. அங்கதான் டேவிடோட கேபிட்டல் இருந்தது, ஜெருசலேம். தட் இஸ் ரைட். வசனங்கள் ப்ராஃபஸி நிறைய இருக்கு. ஜென்டைல்ஸ் எல்லாம் ஜயானை நோக்கி வருவாங்க ஒரு காலத்துல, அங்கதான் எல்லாரும் தேடி வருவாங்க, அவங்க கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வருவாங்க, அப்படிலாம் இருக்கு வசனங்கள். ஸோ டெஃபினட்டா இட் மீன்ஸ் இட் பிகம்ஸ் த ஒரு ஃபோக்கஸ் பாயிண்டா ஆக போகுது அந்த இடம். ஓகே, மவுண்ட் ஜயான். நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஹீப்ரூஸ், புக் ஆஃப் ஹீப்ரூஸ்ல மவுண்ட் ஜயான் ஹைலைட் பண்ணி, மவுண்ட் சீனாய் தானே இஸ்ரேல் மக்கள் ரொம்ப ஸ்பெஷலா வச்சிருப்பாங்க. ஏன்னா லா கிடைச்ச ஒரு அந்த மலை, அதை ரொம்ப
ரொம்ப ஸ்பெஷல்னு மனசுல இருக்கும் அவங்களுக்கு. அதை விட ஸ்பெஷல் மலை மவுண்ட் ஜயான் தான் அப்படின்ட்டு டிஸ்கிரைப் பண்ணி ஹீப்ரூஸ்ல இருக்கு. பிகாஸ் தட்ஸ் வேர் ஜீசஸ் இஸ் கோயிங் டு கம். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ரெவலேஷன்லயும் இருக்கு, பால் எழுதியிருப்பாரு, மற்றவங்களும் எழுதியிருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி த ஹைலைட். அப்போ என்ன அர்த்தம்? இஸ்ரவேல்னு ஒன்று வரணும், ஸ்கேட்டரான மக்கள் திரும்ப சேரணும், மவுண்ட் ஜயான் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஆகணும். ஸோ இதுல கிட்டத்தட்ட நிறைய நடந்துச்சு. கரெக்ட் தானா? இட் ஹஸ் ஹேப்பன்ட். ஓகே. ஸோ இந்த இஸ்ரேல் மக்களை எதுக்கு ஸ்பெஷலா கூட்டிட்டு வந்து இதெல்லாம் பண்ணாரு? லா கொடுத்தாரு. கரெக்டா? ஹி கேவ் தெம் லா, ஹி கேவ் தெம் tabernacle, he gave them how to behave, he revealed himself to them. இல்ல தன்னை அவங்க கூட தான் டுவெல் பண்ணாரு tabernacle மூலமா. அவங்க கூட ஒரு சம்பந்தம் வச்சுட்டாரு. God chose them, he had a relationship with them. இதுக்கெல்லாம் ஒரு ரீசன் இருக்கு. This is the main reason. Leviticus 18:2-3 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே. I am the Lord your God. ஓகே. According to the land of Egypt, where you stayed, நீங்க ஆல்ரெடி இருந்த land of Egypt, அந்த மாதிரி நீங்க வாழாதீங்க. You shall not do. அந்த மாதிரி நீங்க இருக்காதீங்க. உங்களை கூட்டிட்டு போற லேண்ட் வந்து கானான் தேசம். அங்க I'm going to take you there. அங்க இருக்கிற பீப்புள் மாதிரியும் பிஹேவ் பண்ணிடாதீங்க. இட்ஸ் வெரி கிளியர். கரெக்ட்? இட்ஸ் வெரி கிளியர். உலக பிரகாரமா ஆயிராதீங்க. நீங்க டிஃப்ரெண்ட். நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்ல அந்த மாதிரி நிறைய வசனங்கள் இருக்கா? Do not conform to this world, right? உலகத்து மாதிரி ஆயிராதீங்க. Don't copy them. They should copy you. You don't copy them. இல்ல அந்த பாயிண்ட். ஏன் இந்த இதெல்லாம்? Leviticus 11:4-5. I am the Lord who brings you out of the land of Egypt. நான் தான் ஃப்ரீடம் கொடுத்து உங்களை மீட் எடுத்து வச்சிருக்கேன். You shall therefore be holy because I am holy. Same rule Peter will repeat in his letter. He said, be holy because he is holy. God says, நான் யூனிக், நான் டிஃப்ரெண்ட், எனக்கு ஈக்குவலண்ட் யாரும் கிடையாது. I am set apart. இல்லை, I am different, I am unique. அந்த மாதிரி நீ என் பிள்ளை இல்லை, நீயும் அப்படியே மாதிரி இரு. உலகத்து மாதிரி ஆயிராத. ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஏன் இஸ்ரேலுக்கு இவ்வளோ ஒரு ஃபோக்கஸ், இவ்வளோ ஒரு அட்டென்ஷன், இவ்வளோ ஆல் தி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் வர் த்ரூ தெம். தட்ஸ் ஹவ் வி கெட் லைட். Correct? So scriptures were through them. Jesus was through them. So and the people are used panni, God wanted to accomplish a lot. He did. Messiah was born there. The scriptures were maintained and preserved there. Correct. Adella or side irukattum. Appo what happens to all the sacrifices, ark, priesthood, அதெல்லாம் கொடுத்திருந்தாரு இல்லையா? அவங்களுக்கு கொடுத்த எவ்வளோ சாப்டர்ஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி தோரால அந்த ஃபர்ஸ்ட் 5 புக்ஸ்ல மவுண்ட் சினாய் அடியில இருந்து கொடுத்து அதுதானே ஃபாலோ பண்ணிட்டே வராங்க அவங்க அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டா. ஸோ அப்போ அதில் வாட் ஹேப்பன் டு ஆல் ஆஃப் தேட்? ஏன்னா நத்திங் ரிமைன்ஸ். தெர் இஸ் நோ சாக்ரிஃபைஸ் நவ். அவங்களே பண்ண முடியாது. நோ சாக்ரிஃபைஸ் நவ், நோ டேபர்னாக்கிள், நோ டெம்பிள், நோ ஆர்க், நோ priesthood. வியர்ட், நோ? இவ்வளோ ஸ்பெஷலா இஸ்ரேல கொண்டாந்துட்டு அவங்களுக்குன்னு எவ்வளோ பேஜஸ் ஆர் ரிட்டன் அபவுட் திஸ், அவ்வளோ கொடுத்துட்டு எல்லாம் அட் பர்டிகுலர் டைம் ஆல் ஆர் கான், ரைட்? ஆல் ஆர் broken. இந்த லா இது எல்லாம் they all don't exist now. Why? Jesus came. Simple. மெசையா வர வரைக்கும் அவங்களுக்கு அந்த ஒரு பர்பஸ் இருந்தது, ஒரு நிழலா இருந்தாங்க அவங்க, ரைட்? ஃபார் ஆல் ஆஃப் திஸ் ஜீசஸ் ஃபுல்ஃபில்ட் ஆல் ஆஃப் தெம். என்னத்துக்கெல்லாம், எதுக்கு ஒரு டேபர்னாக்கிள், ஐ வில் டுவெல் வித் தி, நவ் ஹி டுவெல்ஸ் வித் இன் அவர் ஹார்ட். ஏன் ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் தேவை? ஃபார் அட்டோன்மெண்ட். நமக்கு ஜீசஸ் இஸ் அவர் அட்டோன்மெண்ட். யூ கெட் த ஐடியா? priesthood, high priest யாரு? he is our high priest. இன்டர்சீட் பண்ணிட்டு இப்பமும் இருக்காரு. நமக்கு என்ன ரோல்? we are priests, right? We have to be the link between God and other people. So I can go on. So overall all of this is done deal. அழிஞ்சும் போச்சு. கரெக்ட் தானே? ஞாபகம் இருக்குல்ல? So if this is Israel from Moses to roughly Jesus வரைக்கும் வச்சுக்கலாமே. ஸோ அந்த பீரியட்ல வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா மவுண்ட் சீனாயில கிடைச்சது, லா கிடைச்சது, priesthood, tabernacle அதுக்கு முன்னாடி கிடையாது. அந்தந்த குடும்ப தலைவர் தான் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. பட் ஆஃப்டர் திஸ்
ப்ரீஸ்டுட்னு லேவி கோத்திரம்னு ஒன்று செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து நடந்துட்டு வந்தது இல்லையா? ஸோ அந்த டைம்ல இஸ்ரேல்ன்ற டைம்ல தே கண்டக்டட் கரெக்டாக பண்ணாங்களா? டெஃபினெட்லி நாட். பட் காட் கேவ் கிளியரா கொடுத்தாரு. அண்ட் ஹி ஆல்சோ செட் திஸ் வில் ஆல் கோ அவே. நீங்க ஒழுங்கா இல்லைன்னா அதே மாதிரி கேப்டிவிட்டியில இதெல்லாம் போச்சு. லா வந்து திரும்ப எழுதுனாங்க டியூரிங் கேப்டிவிட்டி. தே ரோட் அகேன் திரும்ப தே ரோட் இட் டவுன் வித் கிளாரிட்டி வித் மோர் ஹிஸ்ட்ரி. தே ரோட் இட் டவுன் அகேன். பட் டெம்பிள் போச்சு. அதனால்தான் டேனியல்லாம் ஜெருசலம் ஊரை நோக்கி ஜெபம் பண்ணார். அங்க எரிச்சிட்டு வந்துட்டாரு நெபுகத்நேசர். பட் ஹி பிரேட் டுவர்ட்ஸ் ஜெருசலம். அந்த ஒரு ஹோப்போட அந்த இதோட தான் ஜெபம் பண்ணுவார். பட் தெர் இஸ் நோ திஸ் திங் எல்லாம். தென் இட் பிகேம் த ஃபோக்கஸ் ஆஃப் மெசையா, right? That is in God's perspective. God's perspective. Even though they came and built again, Jesus timeல யாரோ ஹெராட் ராஜா கட்டின டெம்பிள் இருக்கும். அதான் அவர் சொல்வார், ஜீசஸ் சொல்வார், இதெல்லாம் 3 நாள்ல போயிடும். இட் ஆல் பிரேக் அவே. அவர் தன்னை பத்தி சொன்னாரு. பட் இன் ரியாலிட்டி ஆல்சோ 70, இட்ஸ் ஹிஸ்டரி. 70 AD எல்லாம் அழிஞ்சு போச்சு. 30 years ஆஃப்டர் ஜீசஸ் டைம் ஆல் கான். அதெல்லாம் உடஞ்சு போயிருது. ரோமன்ஸ் டைம்லயே உடஞ்சிரும். ஓகே, ஸோ that also I want you to remember. So the purpose Israel God chose, gave, blessed them with so much wisdom, it is achieved. Scriptures இருக்கு, ஜீசஸ் பிறந்தாரு, அதெல்லாம் நடந்துருச்சு. ஓகே, பட் ஆஃப்டர் தட் அந்த அவங்களுக்கு கையில இருக்கிற சாமான் cannot finish the whole story. Okay, so when Hebrews author எழுதும் போதோ, நியூ டெஸ்டமெண்ட் ஆத்தர்ஸ் பாலா இருக்கட்டும், பீட்டரா இருக்கட்டும், அவங்க எல்லாரும் எழுதுற லெட்டர்ஸ்ல அந்த கண்ணோட்டத்துல தான் தேர் ஆல் ரைட்டிங். என்ன எழுதுறாங்க? இஸ்ரேல், நீங்க உங்க கிட்டதான் ஜீசஸ் வந்தாரு, மெசையா வந்தாரு, நீங்க மெசையான்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணல போட்டோம். இருந்தாலும் நீங்க வச்சிருக்க லா பத்தாது, இட்ஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட். அதை வச்சு நீங்க கடவுள்கிட்ட ரீச் பண்ண முடியாது. யூ கெட் மீ? நீங்க உங்களுடைய சாக்ரிஃபைசஸ்மே ஃப்ளாட் இருக்கிற சாக்ரிஃபைஸ் கொடுக்கிற ஹை பிரீஸ்ட் அவர் தன்னை சாங்டிஃபை பண்ணி வருஷம் கெட்ட வேண்டிய ஒரு சாக்ரிஃபைஸ். இது தேவையில்லை. ஜீசஸ் வந்தாரு, ஃபுல்லா முடிச்சுட்டு போயிட்டாரு. அப்பதான் பால் பீயிங் அ ஸ்காலர் இன்னும் அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாரு. லா பண்ண முடியாத ஒரு காரியம். ஓகே, ஸோ ஏன் இந்த பாயிண்ட் வந்து as a church it's very critical. ஏன் லா வந்து யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க. லா வந்து ஒபே பண்ண சொல்லும் கரெக்டா? சட்டங்கள் வந்து நீ இதை செய்யணும், இது செய்யலைன்னா பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்னு அந்த பார்ட் வந்து சொல்லும் லா. அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண முடியுமா எனி ஹியூமனுக்கு? முடியாது. எங்கேயோ எப்பவோ வி பிரேக் இல்ல, அதை கீழ்ப்படியாம நம்ம அந்த இதை விட்டுருவோம், கோட்டை விட்டா நம்ம கடவுளை விட்டு தூரம் போயிடுறோம். ஜேம்ஸ் சொன்ன மாதிரி ஒரு ரூல்ல பிரேக் பண்ணா எல்லாத்தையும் பிரேக் பண்ண மாதிரி. ஸோ வில் மூவ் ஃபார் அவே. எப்படி திரும்பி வர்றது? யூ சி, law cannot take you closer to God. Law cannot love. Law cannot forgive. Law cannot identify repentance. ஓ, இந்த பர்சன் வந்து ரிப்பென்ட் மனம் திரும்புறாங்க அப்படின்னு லாக்கு எப்படி தெரியும்? இப்போ sin starts in the heart, Jesus says. Law cannot see that. Law can only see an action. Even in 10 commandments there is one law, do not covet. ஆசைப்படுறதை எப்படி நீங்க குற்றம் சொல்ல முடியும்? நமக்கே ஒரு கைட்லைன், அவ்வளவுதான். பட் can you put somebody in jail for coveting? covet பண்ணி திருடினாலோ, covet பண்ணி கொலை பண்ணாலோ, it becomes an action. ஆக்ஷனை தான் ஜட்ஜ் பண்ண முடியும். அதுக்கு அந்த law can do that. But what if it is an evil heart? Law cannot even find it out. Right? God sees a heart, right? So you see the difference? So law is not sufficient. Every worldly religion is holding on to law. நல்லது செய்தா போயிடலாம், இதெல்லாம் செய்துட்டோம்னா போயிடலாம். பில்கிரிமேஜோ, பர்டிகுலர் டிசிப்ளினோ, இத்தனை வாட்டி ஜெபம் பண்ணணும், இந்த நவீன பிரேயர் சொல்லணும், எவ்ரி வெட்னஸ்டே ஜெபம் பண்ணணும், வாட் எவர் இட் இஸ். அப்படி ஒரு சட்டங்களை போட்டுக்கிட்டு வரைமுறைகளை போட்டுட்டு பண்ணிட்டாக்கா
நல்ல பேர் வாங்கிடுவோம் கடவுள்கிட்ட நினைக்கிறது எல்லாமே law cannot take us to God. So what law could not do, God did through Christ. So big difference, big change, which was always in God's heart, okay, which we will talk about in the next recap. So, but we need to understand, ஏன் அப்போ கடவுள் law கொடுத்தாரு? To show you are a sinner, to show our failures. How, and Israel was a example, okay. I'll just come to this slide. In the slide சொல்றேன் நானு, it is just a language. So it's an example for all of us. Paul tells this in 1 Corinthians 10:11. He says, முன்னால நடந்தது எல்லாத்தையும் Holy Spirit ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்னா அது ஒன்னொன்னும் பாடம் for us. ஓ, இப்படி ஃபெயில் ஆனாங்களா, அழகா ரிடீம் பண்ணி கூட்டிட்டு வந்த இஸ்ரேல் மக்கள் வனாந்தரத்துல நம்பிக்கையோட ட்ரஸ்ட் பண்ணி they did not enter Canaan and they were roaming around in the wilderness. They failed in their unbelief. இல்ல, கடவுளை ட்ரஸ்ட் பண்ணாம விட்டுட்டாங்க, ஃபெய்த்துல கோட்டை விட்டுட்டாங்க. இட்ஸ் அ பாடம். முறுமுறுப்பு ஒரு பாடம். எத்தனை கண்ணால மிரக்கிள்ஸ் பார்த்தும் ஃபெயில் பண்ண. we do the same maybe. ரொம்ப செல்ஃப் சென்டர்டா இருக்கிறது. all these recordings are an example for us. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஃபியூச்சர்ல உள்ளதுதான் பாயிண்டே, ரைட்? ஸோ இஸ்ரேல் தன்னோட வேலையை பண்ணி முடிச்சிருச்சா? தன்னுடைய இஸ்ரேல் அவங்க சென்ஸ்ல பண்ணாங்களோ இல்லையோ, கடவுள் ஒரு ஃப்ளா இருந்த ஒரு நேஷனை வச்சே அவரு நடத்த வேண்டிய covenant promises அவரு நடத்தி முடிச்சிட்டார். ஸ்கிரிப்சரை பர்ஃபெக்டா வச்சிருந்தாங்க. we have learnt about Hebrew languageல எப்படி ஒரு மிஸ்டேக்கும் வராதபடி அவங்க ஹேபிட் எப்படி இருந்துச்சு, how to copy it. Even one flaw they'll burn the whole scripture, whole scroll. அந்த மாதிரி like they were so meticulous in copying and reconfirming, ஒன்னொன்னுக்கும் வேல்யூ, நம்பர் வேல்யூ போட்டு ஆட் பண்ணி. ஸோ அவ்வளோ பர்ஃபெக்டா பண்ணனாலதான் தப்பு இல்லாம 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதுனதுனா கூட even more. But they copied for so long and we have Dead Sea Scrolls in the hand, which proves it is a பிழை இல்லாத ஒரு புக்க நம்ம கையில இருக்கு. God used Israel to do that. God used Israel to make Jesus be born there. So அதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சு அவங்க ஜீசஸ் மெசையான ரியலைஸ் பண்ணல. யூ ரிமெம்பர் when Jesus tells, நீங்க எனக்காக அதை அழாதீங்க, நீங்க உங்களுக்காக அழுங்க அப்படின்னு சொல்லுவார். தெரியும், ஞாபகம் இருக்க வசனம்? where he says, do not weep for me but weep for yourselves, because he knew, ஐயோ, you are not recognizing me, I am the Messiah, but you failed to recognize it. triumphant entryல அந்த பாட்டு எல்லாரும் வெல்கமிங் சாங், மெசையாக்கு பாட வேண்டிய பாட்டை பாடுவாங்கல்ல, பிள்ளைங்க பாடுறாங்க, சுத்தி உள்ள மக்கள் பாடும்போது அந்த பாரிசீஸ் ஓடி வந்து சொல்றாங்க, ஜீசஸ்டே சொல்லுவாங்க, அச்சோ தப்பா பாடுறாங்க பாருங்க, மெசையா பாட்டை உங்களுக்கு பாடுறாங்கன்ட்டு. ஜீசஸ் ரிப்ளைஸ், அவங்க பாடுறத நிறுத்தினாங்கன்னா கல் எழும்பி பாடும். நேச்சர் வில் வெல்கம் மெசையா. ஸோ meaning he was definitely declaring I am the Messiah. He also is highlighting Israel realize பண்ணல, recognize பண்ணல, ஸ்கிரிப்சர் படி கணக்கு வச்சு அந்த ப்ராஃபஸியை அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணல, இதுதான் மெசையான்றது அவங்க கவனிக்கல, அவங்களுக்கு கிளியரா விளங்கல அப்படின்ற பாயிண்ட்டை he highlights. So Israel failed even now, இல்லையா? அந்த டைம்லயும் they failed. Some people only believed, மற்றபடி ஃபெயில் ஆனாங்க. கடவுள் கைத்தட்டி விடல. they still have a story to do. Their story still continues. அவங்கள அடிச்சு திரும்ப கூட்டிட்டு வருவார். we will look at it in the end of the recap. okay, God willing அது பார்ப்போம் நம்ம. பட் அது இன்னும் முடியல, கரெக்டா? ரைட், ஓகே. ஆல்சோ யோசிச்சு பாருங்களேன், அவங்க கையில இருந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் வந்து ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட் வரைக்கும் யோசிச்சு பாருங்க. are they redeemed? no. is Satan destroyed? no. atonement practices எல்லாம் நிம்மதியா இருக்கா? no. temple sacrifices நடந்துட்டு இருக்கா? no. you get that? so even for their own கணக்கு சரியில்லையே, எல்லாம் வெயிட்டிங். அத்தனை ப்ராஃபசிஸ் இருக்கு, 800 ப்ராஃபசிஸ் அபவுட் மெசையா இருக்கு. நடந்து முடிஞ்சிருச்சா? மெசையாக்கு வந்து முடிஞ்சிச்சுன்னு அவங்க கதை எழுதலையே. no, scriptures have not closed, so they are still waiting for the Messiah. you see how unended their own story is.
இல்ல ஒரு கம்ப்ளீட் ஆகாத ஒரு ஸ்டோரியா இருக்காங்க இன்னும் இன்னைக்கு வரைக்கும், இன்னைக்கு till today. So they do not have the completion. But Paul says it beautifully. I'll close with that. Can somebody read Romans 11:25? Romans 11:25. Vasita? For I would not, brethren, that you should be ignorant of this mystery. So ஒரு முக்கியமான காரியம் ஒன்று இருக்கு. என்னது? Blindness has happened to Israel. You know the reason? Until the fullness of the Gentiles be come in. Gentile மக்களுக்கு கிறிஸ்தவர் who is Christ ன்னு தெரிகிற வரைக்கும் இஸ்ரேல் மக்களுக்கு கொஞ்சம் பிளைண்ட் ஆக்கி கடவுள் வச்சிருக்காரு. கொஞ்ச நாள் they will be quiet because it's the time of the Gentiles. Okay, so that is the church period, right? Okay, because all Gentiles are being invited into the to become God's children. So we will continue the line of history about church from next session. Okay, all right. Any questions? நீங்க இப்ப சொன்னாலும் சரி அப்புறம் சொன்னாலும் சரி, let me know. I'll be happy to clarify. I hope this was easy. ஏன்னா இது ஒரு நிறைய செஷன்ஸ் சுருக்கி சொன்னேன். I hope it was useful. All right. ஜெபம் பண்ணிடலாமா? ரம்யா இருக்கிறீங்களா? ஓ, ரம்யா is not. நான் பண்றேன்ப்பா. Thank you சொர்ணா, தயவுசெய்து பண்ணுங்க. ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே, மகிமை நிறைந்தவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் பப்பா. கிருபை நிறைந்தவரே ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே. இரக்கமும் மிகுந்த தயவும் நிறைந்த தேவாதி தேவனே உமக்கு துதிக்கிறோம் அப்பா. அப்பா இந்த நேரத்திலையும் தகப்பனே திரும்பியும் பமலா ஸ்டடியில வந்து ஜாயின் பண்றதுக்கு கிருபை கொடுத்தீங்கப்பா. அதற்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா. உமது வார்த்தையை கொஞ்ச நேரமாவது கேட்கறதுக்கு கிருபை கொடுத்தீங்க தகப்பனே. அதற்காக ஸ்தோத்திரம் 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 தகப்பனே. அப்பா தொடர்ந்து கலந்து கொள்றதுக்கு, அப்பா தொடர்ந்து உமது சத்தியத்தை தியானிக்கிறதுக்கு அப்பா எங்களுக்கு கிருபை தாங்க தகப்பனே. அப்பா இன்னும் அநேகரை கூட்டிட்டு வாங்க தகப்பனே. அப்பா இதன் மூலம் அநேகர் அப்பா உமது வேதத்தை உமது சத்தியத்தை அப்பா அறிந்து கொள்றதுக்கு கிருபை கொடுங்கப்பா. பாப்பாமலாவை இன்னும் அதிகமாக பயன்படுத்த வேண்டுமாய் கெஞ்சி மன்றாடுகிறோம் தகப்பனே. ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே. அப்பா இன்னைக்கு கற்றுக்கொண்ட அந்த பாடங்களை தகப்பனே அப்பா நாங்கள் கருத்தாய் அப்ப திருப்பியும் பார்த்து கற்றுக்கொண்டு தகப்பனே அநேகருக்கு சொல்லிக் கொடுக்க கிருபை கொடுங்க அப்பா. ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே. அப்பா பாமலாபி நீங்க ஆசீர்வதிங்க. அவரோட உடல் ஆரோக்கியத்தை நீங்க பொருட்படுத்திக்கோங்க தகப்பனே. பிரதரோட உடல் ஆரோக்கியத்தை பொருட்படுத்திக்கோங்க. பேரண்ட்ஸோட உடல் ஆரோக்கியத்தை பொருட்படுத்திக்கோங்க தகப்பனே. இந்த குடும்பத்து தேவைகளை அப்பா நீங்க சந்திங்கப்பா. அப்பா நீங்க உமது பிரசன்னம் அந்த குடும்பத்தின் மேல அப்பா எப்பொழுதும் இருக்கட்டும் தகப்பனே. பரிசுத்த ஆவியானவரே உமது ஆளுகை அப்பா அந்த ஃபேமிலி மேல இருக்கட்டும் தகப்பனே. பாமலாவுக்கு தகப்பனே நீங்க விசேஷித்த ஞானத்தினாலும் கிருபையினாலும் நிரப்ப வேண்டுமாய் கெஞ்சி மன்றாடுகிறோம் தகப்பனே. இந்த நேரத்தை எங்களுக்கு வாய்க்க பண்ண உமது மகாபெரிய கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரமப்பா. அப்பா இவை எல்லாவற்றையும் நீங்கள் மீட்பெறும் ரட்சகரமான இயேசுவின் ஜெபம் செய்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமேன் ஆமேன். Thanks சொர்ணா. Thank you பா. தேங்க்யூப்பா. தேங்க்யூ. எங்கப்பா இந்தியாவா? ஆமா, இப்போ டாக்டர் செக்கப்காக வந்தேன். அப்படியா? ஓகே ஓகே ஓகே. You finished, ஆல் ரைட்.